ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद और शिव साधक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र आज आपण निकट में उपस्थापना करी शिव संकल्प। जेकोसी गोटे उपासना संकल्पर नित्यांत आवश्यकता रही मुख्यतः प्राथमिक स्तर में। संकल्प अर्थ निजको शिव पूजा संपूर्ण उत्सर्ग करवा गोटे प्रतिज्ञा करी जद्वारा कि आपणकर उपासना खूब संखलित हो। आपणकर मनर इच्छा न था देहर इच्छा न था मात्र जदि आप संकल्प करिसें से जगह आप उपासना करेंगे आप देखिए प्राथमिक स्तर में जदिव आपन को उपासना कष्ट लगे उपासना जिते सरी आसो से आपको खुशी लगे जहाँकि जोगरे कहुए साधना पाद जो समय कष्ट करने को पड़े और जो आप खुशी रे जोगर फल गुड़िक पाइक से कैवल्य पाद। जदिव बहुत साधु सन्त ये साधना एवं कैवल्य पादर खूब ऊर्धरे। शिव संकल्प करेंगे केमती पूर्व जाणी रखु कौ जगार कौ उपासना आपणकर संकल्पर आवश्यकता रही। किछि दिन तले मुझे देखुली आमर ओडिशारू किछि लोक आयाप्पान जहाँकि शिव और विष्णुकर संतान बोली कहुए गोटे हरिहर रूप से केरलार साबरीमाला अच्छा व्रत करुले। तो सेठी कही आम ओडिशा आम व्रत करें जोटा कि शिवरात्रि व्रत। शिवरात्रि व्रत आपण शिवरात्रि साधारणतः 21 दिन पूर्व करें केमिति करेंगे ताकू नहीं सद्गुरु बहुत गुड़ा जिन कहते कि मुझे ता भर पशिया चाहूनी कि मुझे कहे संकल्प केमती करें। ठीक से श्रावण मासर गोटे मासर संकल्प अर्थात से फाल्गुन मास और श्रावण मास ये दुईटी मास आपणकर संकल्पर आवश्यकता रही। श्रावणटी गोटे मासर शिवरात्रि आपण निर्भरशील अति कम 7 दिन अति बेसी आप 1.5 मास 45 दिन भी करें। शिवरात्रि 45 दिन पूर्व भी करें ना अति बेसी अति कम गोटे सप्ताह संकल्प दरकार। जितेबाला आप शिव संकल्प करुँचे जेकोसी गोटे शिव मंदिर को जीवे और गोटे रुद्राक्ष मालाटी किणवे। जदि आप माला किणवार असमर्थ ताले गोटे रुद्राक्ष लकेट बनई पारते। आपड़ कहे ना माली पकड़े मत भल लगे तो मुझे रुद्राक्ष लकेट के बनईबी। रुद्राक्षर खूब आवश्यकता रही संकल्प। तो गोटे हाथ में से रुद्राक्षटी को रखिए से किसी गंगा जल पकड़े और से संकल्प करेंगे किसी भाषार आवश्यकता नहीं संस्कृत किंबा हिंदी मने मने हे महादेव मु आपणकर व्रत आगामी 45 दिन निजको संपूर्ण समर्पण कली करिकी से रुद्राक्ष मालीटा को धारण करेंगे और से पानीटा को निज उपर पकेबे। आ छड़ा आपण शिव संकल्प समय देहर किसी कला वस्त्र बा कला सूता जदि रुद्राक्ष लकेट करुँच कला सूतार पिंधे। ज्योतिष अनुसार तो रंगर भिन्न प्रयोग रही मात्र साधना विशेषतः शिव साधना कलार खूब महत्व रही। से संकल्प समय आप जहाँ जहाँ करने को चाहते मने मने भावे अर्थात मुझे 45 दिन जाके निजर क्षौरक्रम करी अर्थात सेविंग हरिका करी ना ये 45 दिन जाके मु गोटे दिन वक्त को खाइबी। ये 45 दिन जाके मु संपूर्ण ब्रह्मचर्य ये आक्षरिक अर्थ में ब्रह्मचर्य मुझे निजको कौन सी शारीरिक जो संपर्क ठार दूरे रखा। जदि मानसिक भी खराब चिंताधारा करवाटा गोटे प्रकार ब्रह्मचर्य भंग से भर को मुझे जीविनी आप गृहस्थ अच्छा जेहेतु गोटे यही दिन मो ब्रह्मचर्य जहाँ आप आक्षरिक ब्रह्मचर्य बुझुंट पालन करी ये लोक को खाया को देवी कारण आप खाइबे उपास करेंगे आपको किसी पैसा बंचीज तो आप संकल्प करेंगे जो मुझे लोक को खाया को देवी मो संकल्प पूरण हो सारापर मुझे गाई गोरु कि कुकुर को खाया को देवी
ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଦାନ ଦେବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବି। ଆପଣ ଯଦି 45 ଦିନ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 45 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 7-8 ହଜାର 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଥିବ। କାରଣ ଆମେ ନଜଣାତରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଖାଇଯାଉ ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ ଏଇ କାମରେ ଲଗାଇବେ। ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ସେଇ ଉପାସନା ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ହୋଇଯାଉ, ସେଟା ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ମନେ ସେଟା ଥିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏମିତି ହେଇଯାଉ ସେମିତି ହେଇଯାଉ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ କାମନାଟାକୁ ଆପଣ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ କାମନାଟା ପୂରଣ ନ ହେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ କାମନାଟା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇଥିଲାଗି ସେ କରନ୍ତିନି ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସଂକଳ୍ପ କରିବେନି। କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ବା କାମ୍ୟ ଉପାସନାରେ ସଂକଳ୍ପର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ କେତେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଉପାସ ହେଲା, ଦାନ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପିବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଳର ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାକୁ ଆପଣ ନିଜର ପାପୁଲିରେ ରଖିକି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ। ଶିବ ସଂକଳ୍ପଟି ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଲିମ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ସେଇ ସଂକଳ୍ପଟି କରିପାରନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିବା ପରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲାଗେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାସନା ସଂକଳ୍ପ କରି କରିପାରିବେ। ମନେକର ମଝିରେ ଗୋଟେ କାଳ ଭୈରବ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି। ତ ସେଇ କାଳ ଭୈରବ ଜୟନ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ବି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆର ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନିବି। ମନେକର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ ଆଷାଢ଼ ଆଶ୍ୱିନ ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କହିବାରେ ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିବରାତ୍ରି ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିବି ନା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଗୋଟେ ହଟଯୋଗ ଭଳିଆ ବା ତପସ୍ୟା ଭଳିଆ କରିବି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ସଂକଳ୍ପ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସେଇ ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ସେଟାକୁ। 14 ଦିନ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ 2 ଦିନ 2 ବକ୍ତ ଖାଇଲେ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ସଂକଳ୍ପଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 2-3ଟା ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିନାହାନ୍ତି ସେ 2-3ଟା ଦିନଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ସେ ଦିନ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ତ ଆମେ କରିଥାଉ ଶିବରାତ୍ରି କି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନେଇ କରି ହୁଏ ନା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପରେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ଟିକେ। ମନେକର କାଳାଷ୍ଟମୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସେଇ ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଇ କାଳାଷ୍ଟମୀରୁ ଆଡ଼ା କାଳାଷ୍ଟମୀ, ଆପଣ ସେଇ ସଂକଳ୍ପଟାକୁ କାଳାଷ୍ଟମୀରୁ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 8-7, 30-7, 37 ଦିନ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଏବଂ ଶିବ ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସାଧନାରତ ଥିବେ ନେବେ। ହଠାତ୍ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆପଣ କରି ନପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଶିବଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଏଇଆ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଆ ବିନା ଆପଣ ଖାଲି ମାନସ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମାନସ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନେଇକି ତ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ସେହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧରିକି ଛୁଇଁକି ଏବଂ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବତୁରେଇକି ଆପଣ ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟି ନେବେ। ହଉ, ଏ ତ ଥିଲା ଶିବତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ।
ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ସାଧକତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ ତାକୁ ବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଜଗତର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ କହି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।